ఈ నెల 3న శనివారం సాయంత్రం యుఎస్ న్యూజెర్సీలోని ఎడిసన్లోని రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ తెలంగాణ చాప్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో గ్రాండ్ విక్టరీ సెలబ్రేషన్స్ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆన్లైన్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, దామోదర రాజనరసింహ, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు, కొండా సురేఖ, జూపల్లి కృష్ణారావు, దనసరి సీతక్క, పొన్నం ప్రభాకర్, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డిలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు వక్తలు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం శుభసూచకమన్నారు. సీఎం, మంత్రులు అధికార దర్పంతో కాకుండా ప్రజా సేవకులుగా పనిచేస్తున్నారని కొనియాడారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుతూ తెలంగాణ పునర్నిర్మాణానికి పాటుపడుతున్నారన్నారు. ఎన్ఆర్ఐలుగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం తాము ప్రభుత్వానికి అండగా ఉంటామన్నారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తామని వివరించారు. Yeshwar ji, I really salute you. You did a great job. All five of you and your team, entire team, you did a great job. I was in India. I spoke to my working president Pradeep Samala ji day before yesterday, and he told me, Mahendra ji, you must come. So I landed in New York this afternoon. So after taking a shower and change my clothes, I come to you. And when I see the full hall of Telugu NRI, my brothers and sisters, I'm so happy. I really appreciate. You did a great job. And almost 3 months ago, most of you go to Telangana and you did campaign for our Congress party, and you make sure we can form the government. We did it. And our new Chief Minister Ravant Reddy become Chief Minister on December 7, 2023. And when Ravant became Chief Minister, our young leader of India, is not only for Telangana. He is the future of India. Mr. Ravant is the future of India. We need more Ravant. And I remembered, ladies and gentlemen, I remembered when Rahul ji visited 6th day for USA, May 28 to June 4th, I especially discussed with my team of Telangana chapter that we invite Ravant ji. And he helped us a lot, emotionally, physically and financially. Emotionally, physically and financially. And when myself and our global chairman Sam Baroda ji and Rahul ji sitting together, and I told only one thing to Samson and Rahul ji. Rahul ji, give full power to Ravant. If you want to farm the government in Telangana, give single hand power to him. They did it. An example is in front of you. We win 2 top states in South, Karnataka and Telangana, Hyderabad and Bengaluru. The top 2 cities of India. Top 2 city. ID and I always mention is top 2 cities of India. And you both of state are well educated. Both of state are well educated. There's no BJP. There's no BJP. It means we need more education in India. It means we need more education in India than nowhere BJP. Your example, both states, Karnataka and Telangana is an example for us. And I spent almost 2 months in India, and Pradeep knows I'm lobbying for member parliament in the coming election. So I spent 2 months in India. I get blessing from my leaders, Shri Rahul Gandhi ji and Sam Baroda ji. So I don't know what happened, but I'm very close. So now what is the next 2 months, what we have to do? You did great job in Telangana. Now you have to do for entire India. You people from Telangana
You did great job for Telangana. Now you have to work very hard for entire India. We want to make sure in the coming election after 2 months, in April or May, we want to make sure our next Prime Minister of India, Shri Rahul Gandhi ji. Everybody knows he walked 3,700 kilometers few months ago. Now he start new Nyaya Yatra from east to west. So he's working so hard. So he needs our support. He needs our support. So please, I request each and every one of you. Please support our leader, Shri Rahul Gandhi ji. He needs your help. Because the entire media boycott him. He walking and thousand and thousand people walking behind him. But not even single channel showed him. Not even single channel. I spent 2 months, I watched TV channels. Not even one clip. So if Indian people are supporting him, all NRI can support him. There's no way, no one can stop him. He will be the next Prime Minister of India. So again, Mr. Pradeep, you did great job. Your leadership, your all team did great job. So we are looking future leadership from you. Indian Overseas Congress, USA looking for future leadership from you. And entire Mr. Sharji, our General Secretary, spoke so well. So some of my friends told me, please can you tell him to stop now? I said no, because he is speaking well. We have to listen. Young leaders, our General Secretary, Mr. Muthuaji, we all, my Indian Overseas Congress team, working very hard. So please, we need your support. So you all NRI, I request with my folded hand, please join Indian Overseas Congress USA. Take the membership and support Rahul Gandhi ji emotionally, physically and financially. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను మీ నిరంజన్ శృంగవరపు, ప్రస్తుత తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా తానా ప్రెసిడెంట్ని. ఇప్పుడు మనం న్యూజెర్సీలోని రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో ఉన్నాము. ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం జనవరి 26న రిపబ్లిక్ డే రోజు ప్రకటించినటువంటి భారతరత్న శ్రీ అద్వానీజీ గారికి భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇంత గౌరవమైన పురస్కారాన్ని ఇవ్వడం తరపున తానా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారందరి తరపున కూడా అద్వానీ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అతను చేసినటువంటి కృషి భారత రాజకీయాల్లో కావచ్చు, సో తను చేసిన సేవలు మనందరికీ తెలుసు. అటువంటి సేవలకి గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం ఈరోజు భారతరత్నను ప్రకటించడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. అద్వానీ గారికి తానా తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అలాగే మన తెలుగువారైనటువంటి శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారి కావచ్చు, అలాగే అందరి అభిమాన కథానాయకుడు చిరంజీవి గారికి పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్స్ ప్రకటించడం తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణం. ఎందుకంటే వెంకయ్యనాయుడు గారి గురించి ఆయన రాజకీయాల్లో కావచ్చు, సంఘ సేవలో కావచ్చు, తెలుగు భాష కోసం ఆయన చేసినటువంటి కృషిని తెలుగువారు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. అలాంటి అందరికీ ఆప్తులైనటువంటి వెంకయ్యనాయుడు గారికి పద్మవిభూషణ్ రావడం, అలాగే కళామ తల్లికి చిరంజీవి గారు చేస్తున్న సేవలకి గుర్తింపుగా పద్మవిభూషణ్ రావడం కూడా తెలుగు వారందరికీ గర్వకారణం. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరికీ కూడా తానా తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇంకా ముందు ఉన్నత శిఖరాలు కూడా, ఇంకా పెద్ద అవార్డ్స్ కూడా రావాలని చెప్పేసి తెలుగు వారందరి తరపున కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాము. మనం ఈరోజు ఇక్కడ న్యూజెర్సీలో ఇక్కడ అందరినీ కలవడం, అందరి తరపున కూడా ఇక్కడ ఈరోజు ఇంతమందిని కమ్యూనిటీ లీడర్స్ని కలవడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. రమేష్ చంద్రరావును ఈరోజు ఫిబ్రవరి 3rd రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్ న్యూజెర్సీ లోపల కాంగ్రెస్ విక్టరీ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సుమారు 1000 మంది దాకా వచ్చినారు. కాంగ్రెస్ సపోర్టర్సు, కాంగ్రెస్ శ్రేయోభిలాషులు,
తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారి శ్రేయోభిలాషులు, తర్వాత మా శ్రేయోభిలాషులు, మా మీద ప్రేమ ఉండి వచ్చిన వాళ్ళు, పార్టీలకు అతీతంగా అందరు రావడం జరిగింది. స్పెషల్లీ ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ బాగుంది. అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, తర్వాత ఎమ్మెల్యే శ్రీ వివేక్ గారు లైవ్లో మాట్లాడడం జరిగింది. అండ్ ఝాన్సీ రెడ్డి గారు కూడా, ప్లస్ ఎమ్మెల్యేస్ మెసేజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. యశస్విని రెడ్డి గారు మెసేజ్ ఇచ్చినారు. అండ్ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ గురించి చాలామందికి అపోహలు ఉన్నాయి. అపోహలు తీసేయండి. 10 సంవత్సరాల వరకు ఈ గవర్నమెంట్ ఎటు పోదు, మీరు చూస్తూ ఉండండి. అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి దేర్. అండ్ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇలానే ఉంటుంది, అభివృద్ధి కూడా అలానే జరుగుతుంది. జై తెలంగాణ, జై కాంగ్రెస్. నా పేరు రాజేశ్వర్ గంగసాని. నేను ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్. I've been in the president for the last 6 years. I know they extended me third time. So we made it to the elections in Telangana. So last year almost I was there for almost every 2 months. I was traveling back and forth to make the Telangana elections victory. And we worked hard to make the Telangana successful. And Revanth Reddy became a CM. Revanth Reddy was a real Tiger. Tiger. He was a hero, and he's the one who changed the whole ball game. And Rahul Gandhi helped us. Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, they came to Telangana to campaign. Even Sonia Gandhi, she came and campaigned her, and she was really gracious to be there. And we already requesting Sonia Gandhi to contest in MP from Telangana. If that happened, Telangana will be out of 17 will be 15, and we will implement all the promises. And next 100 days, we already started, but it is difficult to make everybody to get benefits. So process should be fair and honest. So we are working hard, and until the MP election, we will finish everything. We will make it, and this is ఇది తెలంగాణ ప్రజల తెలంగాణ, ఒక దొరల తెలంగాణ నుంచి ప్రజల తెలంగాణకు వచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల నాయకుడు 17 ఎంపీ సీట్లు గెలవాలని కోరుకుంటూ, నెక్స్ట్ 15 ఎంపీ సీట్లు మేము గెలవాలని కోరుకుంటూ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా, ఈసారి కాంగ్రెస్ కొట్టేసి కాంగ్రెస్ సెంట్రల్ తీసుకురండి. నా పేరు రామ్ గడుల, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ యూఎస్ఏ తెలంగాణ చాప్టర్ చైర్మన్. నా పక్కన ప్రదీప్ సామల గారు, ఐఓసి యూఎస్ఏ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు న్యూజెర్సీలో రాయల్ ఆల్బర్ట్ ప్యాలెస్లో గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్స్ జరిపాము. ఈ సెలబ్రేషన్ కాంగ్రెస్ విక్టరీ ఫర్ ఫార్మింగ్ ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు, ద సీఎం ఆఫ్ తెలంగాణ, Deputy CM Batti Vikrama Garu, and the Cabinet Minister. We are very thankful that in the last 60 days you have shown how the governance should be compared to the last 10 years of Paripalana which was done by the TRS. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు ఒక 600 people, and it has been very successful. ఈ కార్యక్రమంలో లైవ్లో ఉత్తమ్ రెడ్డి కుమార్ గారు వచ్చారు, అందరినీ అడ్రస్ చేశారు. చాలా బాగా అన్ని పేరున ఏం జరిగింది ఇంత మొదలు, ఇప్పుడు ఏం జరగబోతుంది, ఏం జరుగుతుంది క్లారిటీతో స్టాటిస్టిక్స్తో విరమించారు. చాలా మంచిగా ఉండింది, అందరు స్పందించారు. అండ్ దెర్ వాజ్ ఎ గ్రాండ్ ఓవేషన్ అండ్ ఎవ్రీబడి క్లాప్డ్. సో ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ ఫన్ ఫీల్డ్ విక్టరీ సెలబ్రేషన్, అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ జుబిలియంట్ దట్ కాంగ్రెస్ హెస్ కమ్ టు పవర్ ఆఫ్టర్ 10 years of dictatorship. I'll pass the mic to Pradeep Samala garu to say a few words. Thank you, Ram. ఈరోజు న్యూజెర్సీలో ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ యూఎస్ఏ అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ తరఫున ఈవెంట్ జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ విక్టరీ సెలబ్రేషన్స్ అనే కాకుండా ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీకి ఒక వారధిగా ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ ఉండే విధంగా గవర్నమెంట్ నుంచి కొంతమంది మినిస్టర్స్, ఎమ్మెల్యేస్ కూడా ఎన్ఆర్ఐస్ని అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. యాజ్ అన్ ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ విల్ బీ ఎ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ and Telangana government to bring any NRI issues to address, and ప్రజా సమస్యలు ఇండియాలో కానీ తెలంగాణలో
ఎస్పెషల్లీ ఎన్ఆర్ఐ సమస్యల మీద మేము ఒక వారధిగా ఉండి ఆ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ముందుంటామనేది చెప్పడానికి ఈరోజు ఈవెంట్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.